حیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو میں نے غصے سے قرآن کو بند کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، جو مولانا صاحب کی ایک تقریر کا چھوٹا سا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس کلپ کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہیں، بلکہ کچھ دن پہلے میں نے بھی اس ویڈیو پر بنایا تھا، اس تقریر پر، اس کلپ پر، کیونکہ یہ کلپ جس میں مولانا صاحب نے قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں نے غصے سے قرآن کو بند کر دیا، جس کے ہاتھ پاؤں سر کٹے ہوں وہ زندہ کیسے ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی سچائی کچھ اور ہے۔ دراصل یہ اس سے پہلے آپ شروع سے اگر اس تقریر کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک عیسائی کا واقعہ یہ بیان کر رہے تھے، ان کا خود کا یہ قول نہیں تھا۔ وہ مکمل ویڈیو میرے پاس کسی ایک ساتھی نے بھیجا تھا، فون کیا تھا مجھ کو اور کانٹیکٹ کر کے وہ مجھ کو پرسنل میں انہوں نے بھیجا اور کہا کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے اپلوڈ ضرور کیجئے تاکہ جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس کا بھی شکریہ اس میرے ویورز کا جنہوں نے مجھ کو وہ کلپ بھیجا، اور جو ہے میں ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہ کلپ بھیجا اور میری بھی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اور تمام لوگوں کی۔ اور میں بھی اس لیے کہ وہ کلپ جب وائرل ہوا تھا تو اس کے نیچے بہت بڑے بڑے علماء کرام سیمانچل کے بہت بڑے نامور خطبہ حضرات نے بھی کمنٹ کیا تھا اور اس کلپ پر جو ہے افسوس جتایا تھا، تو مجھ کو بھی ایسا لگا کہ نہیں، واقعی میں اگر وہ ان کا خود کا قول ہوتا تو جو ہے حقیقت میں افسوس کی بات ہے اور حقیقت میں غلط ہے، لیکن اس کا کچھ برعکس ہے۔ تو پورا جو ہے ویڈیو آپ سنیے جو شروع سے آخر تک ہے، آپ دیکھیے۔ حسینی مجاز ہمیں رکھنا ہوگا، لکڑیوں کے درمیان حسین کو تلاش کرنے والوں، کاغذ کے ٹکڑوں اور نقشوں میں حسین کو تلاش کرنے والوں، مصنوعی تربتوں کی چادروں میں حسین کو تلاش کرنے والوں، حسین وہاں نہیں ملیں گے۔ اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو مسجدوں کے میناروں میں تلاش کرو، قرآن کے پاروں میں تلاش کرو، فاطمہ جیسی ماؤں کے آنچل کے تلے تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہندوستان ہے، ضلع جونپور ہے، شہر مچھلی شہر ہے، انگریزوں کا دور ہے، گورنمنٹ کا اعلان ہوا مچھلی شہر کی مسجد کو گرا دیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں، جج، بیرسٹر، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئروں کا گاؤں، سب کے سب مسلمان، قانون کے مطابق عمل کیا۔ جتنے بھی بالغ ہیں گاؤں چھوڑو، اور جتنے بھی نابالغ ہیں سب مسجد کے اندر بھر دو۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، لہذا 319 بچے اور بچیاں نابالغ چھوٹے چھوٹے مسجد کے اندر مسجد کے اندر بند کر دیے، اور جیسے ہی مسجد کے اندر بند کیے، یہ انٹرنیشنل پینل کوڈ ہے کہ نابالغوں کو کسی بھی دیش میں سزا نہیں دی جاتی، لہذا بالغوں نے گاؤں چھوڑ دیا، نابالغوں کو مسجد میں بھر دیا، توپ کے گولے داغے گئے اور مسجد کو گرا دیا۔ جتنے بچے اور بچیاں تھیں سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ مچھلی شہر کے لوگوں نے ان بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد قبرستان میں دفن کر دیا اور عدالت میں مقدمہ ٹھوک دیا۔ 3 مہینے تک مقدمہ مسلسل چلا۔ 3 مہینے کے بعد جج نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، مسلمانوں تم سے پوچھنا ہے کہ یور آنر پوچھا جائے کہ بتاؤ فیصلہ بھارت کے سنویدھان سے چاہتے ہو کہ اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ فیصلہ بھارت کے سنویدھان سے چاہتے ہو یا اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہو؟ تو تمام مسلمانوں نے کہا کہ ہم فیصلہ اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کے قرآن سے چاہتے ہو تو فیصلہ عدالت کے ایوان میں نہیں، تمہارے قبرستان میں ہوگا۔ عدالت کی کرسی قبرستان میں لگے گی۔ انگریز حکومت کے اشارے پر عدالت کا پورا عملہ مچھلی شہر کے قبرستان میں لوگ جمع ہوئے۔ عدالت پہ کرسی پر جو ہے جج بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا، مسلمانوں بتاؤ شہید کی قبر کون سی ہے؟ ایک آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد آنکھ میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا کہ جج صاحب شہداء زیادہ تھے، زمین کم تھی، اس لیے ہم نے ایک ایک قبر میں 3-3 4-4 شہداء کو دفن کیا ہے۔ کیا کچھ بھی صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مٹی ہٹاؤ۔ علماء کی اجازت سے مٹی ہٹی، تختے ہٹائے، اور جب تختے ہٹے تو جج ہی نے نہیں بلکہ جتنی
अवाब नास वहां खड़ी थी, सबने देखा कि 3 महीने 9 दिन होने के बावजूद 3-4 बच्चे उस कब्र के अंदर मौजूद थे, कोई भी मरा नहीं थे, सब जिंदा थे, आपस में धक्का धुक्की देकर के खेल रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहीं और कहे होते तो आग लगी होती, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। धक्का धुक्की देकर के खेल रहे। आज अंग्रेज जज ने कहा कि जल्दी बंद कर कब्र को, कब्र बंद कर दी गई। कहा कि अब फैसला होगा अदालत में। पेट्रोल कितना ये खबर लखनऊ, फैजाबाद और बनारस, कानपुर तक ये जो है खबर फैली। दूसरे दिन अदालत ने, जज ने अदालत की कुर्सी पर बैठकर कलम उठाया और उठाने के बाद कहा कि तासीराते हिंद दफा फला फला के तहत जिन पुलिस वालों ने इन बच्चों का कत्ल किया था उनको सजाए मौत दी जा रही है। दस्तखत किया, मोहर लगाया तो हजारों मुसलमानों ने एहतिजाज किया कि जज साहब फैसला हमें मंजूर नहीं है। कहा क्यों? कि इससे भी बड़ा कोई फैसला होगा कि जज साहब, योर ऑनर, कल आपने कहा था कि फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या अपने खुदा के कुरान से चाहते हो, तो ये फैसला भारत के संविधान का है, कुरान का फैसला किधर गया? इतना सुनना था, जज कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया, आंख में आंसू है, कहने लगा 2.5-3 साल पहले मेरी दोस्ती एक मौलाना से हुई, उन्होंने मुझे अरबी पढ़ाना शुरू किया, मैं बहुत ज़हीन था, जल्दी जल्दी मैंने अरबी को सीख लिया, तो उन्होंने तुम्हारा कुरान तोहफे में मुझे दिया, उन्होंने मुझे कुरान भी पढ़ाया, अब मुझे खुद इतना इल्म हो गया, मैं खुद से कुरान पढ़ने लगा, एक पारा मुकम्मल पढ़ा, दूसरे कुरान पारे में जब मैं दाखिल हुआ, चंद आयतों के बाद जब इस आयत पर मैं पहुंचा, वला तक, ये हिस्सा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहीं से कट करके किसी ने उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया था और इस मौलाना साहब को गलत कहा था। ये हिस्सा आप ज़रूर सुनिए और इससे पहले का हिस्सा आपने सुन लिया, दोनों को जोड़ करके आपको पता चल जाएगा कि ये उनका खुद का कौल नहीं है बल्कि एक ईसाई का एक दूसरे जो है जज का वाकया बयान कर रहे हैं। ये सुनिए हिस्सा, आप सुनिए। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, तो मैंने गुस्से से कुरान को बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिसकी छाती को काट कर कलेजे को निकाल कर जला दिया गया हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? माज़अल्लाह मैंने सोचा कि ये कुरान छूटा है, माज़अल्लाह कुरान को बंद कर दिया, एक भी आयत उस दिन से आज तक पढ़ के नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मेरी अदालत में शहीद का मुकदमा आया, मेरे दिमाग में बात आई, कुरान को जानने का मौका है, कुरान को चेक करने का मौका है, कुरान को समझने का मौका है, इसलिए मैंने कब्रिस्तान में देखने को कहा और जब देखा तो शहीद मरा नहीं था, कुरान ने जो कहा वो सच था। अब मैंने ये फैसला कर लिया, जब भारत के शहीद का आलम यह है तो करबला के शहीद तकबीर। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये पूरा मुकम्मल वीडियो, पूरी तकरीर, पूरा बयान आपने सुना। आपको मालूम हो गया होगा कि जो लोग इस वीडियो को कट करके वायरल कर रहे थे और इनको बुरा भला कहते थे कि इन्होंने अपना कौल इस तरह का बयान किया है कुरान पर, बल्कि मैंने भी कहा था ज़ाहिरी हुक्म तो वही लगता है कि अगर कोई भी ये अपने लिए कौल कहे तो उस पर तौबा का हुक्म भी लगेगा, और लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। इन्होंने किसी और का वाक़या बयान किया था और मैंने भी यही सोचा था कि इनका ये खुद का कौल है, और मुझको जो है अफसोस है कि मैंने बग़ैर इसकी जो है तह तक पहुँचे मैंने इस पर अपलोड कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सच्ची तौबा करता हूँ कि अल्लाह माफ़ फरमाए। आप लोग भी, जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है वो जो है तौबा करें, और जिन लोगों ने भी कमेंट किया था सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर जो वायरल था, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचाए ताकि उनको भी पता चल जाए कि इसकी सच्चाई कुछ और है। और कोई भी बग़ैर वजह के इनको बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर ये कौल उनका खुद का जानकर अगर कहे और उनका खुद का अगर होता तो हुक्म ज़रूर लगता, लेकिन इनका खुद का ये कौल नहीं था बल्कि एक वाक़या किसी और का बयान कर रहे थे। तो इसीलिए तमाम लोगों को चाहिए कि इस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें ताकि आखिरत की पकड़ से वो महफूज हो जाए। तौबा करना ये अल्लाह वालों की निशानी है और अच्छे लोगों की निशानी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वो वीडियो मैंने जो अपलोड किया था पहले 25 जुलाई को, उसको मैं डिलीट कर दूंगा इंशाअल्लाह रहमान, इसलिए कि अब उसको रखकर कोई फ़ायदा नहीं, इंतशार के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो अभी जो मैंने अपलोड किया अभी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में
ڈالیے تاکہ لوگوں کو اس کی سچائی کا پتہ چل جائے۔ کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہو اگر اس کے تعلق سے، آپ مجھ کو کمنٹ کر کے بتائیے۔ خدا حافظ، آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔